زینت بزم علماء باوقار محترم بزرگوں عزیز دوستوں پیارے بچوں اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاق والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے عشق و محبت میں جھوم کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا ہے نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. اور فضل ایمانی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. بولہب کے نہ لگا ہاتھ کچھ تبت کے سوا. اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اور علامہ شفیق جونپوری نے کہا تھا نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی. اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اور ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ. کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی. کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی. اور حقان پوری نے کہا احساس کے گوشے گوشے میں پیغام صداقت پھیلا دو. فرمان نبی کی خوشبو سے گلزار عقیدت مہکا دو. اور جس طرح فصیل کعبہ سے نغمات بلالی گونجی تھی تکبیر و اذان کے نعروں سے پھر قلب و جگر کو گرما دو. تکبیر و اذان کے نعروں سے پھر قلب و جگر کو گرما دو. اور ان چلتی پھرتی لاشوں میں
کچھ جان ذرا پڑ جائے گی، پھر دین محمد کی خاطر تاریخ صحابہ دہرا دو، پھر دین محمد کی خاطر تاریخ صحابہ دہرا دو۔ اور جب دل کا ارادہ محکم ہے، اصنام خیالی توڑیں گے، پتھر جو نہیں ملتا اے حق، شیشے سے ہی شیشہ ٹکرا دو۔ آئیے ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں نبی و آل نبی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ پوری دل جمعی کے ساتھ پوری آس لگا کر آپ یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یار رسول فرزند بطول باغ زہرا کا پھول گل گلزار اشرفیت نبیر حضور محدث اعظم ہند نائب سجادہ خانقاہ عالیہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ تاج العلماء سید محمد نورانی اشرف اشرفی الجیلانی کب تشریف لائیں گے، اور آپ ان کے روح منور کی زیارت اور ان کے کلمات حسنات کو کب آپ سماعت کریں گے؟ تو یاد رکھیں یہ آپ کے مدرسہ نور العلوم مجددیہ عنایتیہ کی بزم ہے۔ یہاں ہر کام ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں کے اساتذہ اور منتظمین کے انتظامات کو عنقریب وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں، اور ادارے سے فارغین کے سروں پر دستار کا جو منظر ہوگا وہ بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ فروغ اسلام کانفرنس، فروغ کا معنی ہے ترقی، فروغ کا معنی ہے بلندی، اسلام کے فروغ والی کانفرنس، یعنی وہ کانفرنس جس میں اسلام کے فروغ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ محترم حضرات، آپ سب الحمدللہ صاحب ایمان ہیں۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ الحمدللہ ہم اور آپ مومن ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ مسلم بھی ہیں۔ مومن اور مسلم، ایمان اور اسلام، یہ فروغ اسلام کانفرنس ہے جس میں آپ اس وقت شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے کیا؟ جس کے فروغ کی بات کی جا رہی ہے، جس کی ترقیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اسلام ہے کیا؟ اس کی اتنی جامع اور معنی تعریف علماء حق نے مختلف لفظوں کے ساتھ کی ہے۔ میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو اسلام در حقیقت دین ہے جسے آپ دین اسلام کہتے ہیں۔ وہ دین جسے آپ دین اسلام کہتے ہیں، اس کے حاصل کر لینے والے کو آپ عالم دین کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں آپ طالب علم دین کہتے ہیں۔ یہ دین حقیقت میں وہی ہے جس کی تعلیم اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے نام سے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ اسلام دین ہے۔ خالق و مالک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خود ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو دنیا میں بہت ہے۔ انبیاء و مرسلین بھی دین ہی لے کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، اليوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین مکمل ہو گیا یعنی اسلام کے قوانین مکمل ہو گئے. اب ان میں کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہ رہ گئی. اب اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب اب تو تمہارے رب کو بھی وہی دین پسند ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان. جو دین اللہ کے محبوب لے کر کے آئے, جو دین اللہ کے رسول لے کر کے آئے, جس کی تعلیم مبلغ اور معلم بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, وہی اسلام ہے اور اس کے قوانین ہی کو دین اسلام کہتے ہیں. اس کے قوانین ہی کو دین اسلام کہتے ہیں. اب آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا ادارہ دارالعلوم مجددیہ عنایتیہ جسے آپ مدرسہ نور العلوم کے نام سے یاد کرتے ہیں, ایک بچہ وہ ہے جس کا مدرسے میں داخلہ ہو رہا ہے اور ایک بچہ وہ ہے جو مدرسے میں پہلے سے داخل ہے. جو مدرسے میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے اس کے لیے مدرسے کا قانون نہیں ہے. جو مدرسے میں داخل ہو گیا مدرسے کے تمام قوانین اور تمام ضوابط کی پابندی اب اس بچے کے اوپر لازم اور ضروری ہے. جو ابھی آیا نہیں اس کا داخلہ ہوگا, جس کا داخلہ ہو چکا ہے اب وہ مدرسے کے قوانین کی پابند ہوگا, اسے مدرسے کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے جو لوگ اسلام کے باہر ہیں ان کے لیے فروغ اسلام یہ ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں آئے, اور جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے فروغ اسلام یہ ہے کہ وہ دین کی تمام باتوں کو اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق اپنی عملی زندگی میں اسے داخل کریں اور اس پر عمل کر کے فروغ اسلام کو, اس فروغ اسلام کے اس مشن کو کامیاب اور کامران بنائے. جو داخل نہیں ہوا اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان لائے. جب وہ ایمان لائے گا تو وہ اسلام کے دامن میں آئے گا. فروغ اسلام کا ایک وقت وہ بھی تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی سے اعلان فرما رہے تھے. صدیق اکبر کا دور آیا, فروغ اسلام ہوا. عمر فاروق اعظم کا دور آیا, فروغ اسلام ہوا. عثمان غنی کا دور آیا, فروغ اسلام ہوا. عثمان حضرت مولا علی کا دور آیا, فروغ اسلام ہوا. حضرت آقا امام حسین کا دور آیا. اسلام کے پر چلنے والے اسلام کو تنزلی میں لے جانا چاہتے تھے, اس کے اصل چہرے کو مسح کرنا چاہتے تھے. اس وقت میں فروغ اسلام یہ تھا کہ دین کے قانون کو بچا لیا جائے, زمین کی بستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کے واقعات کو نظر میں رکھیے گا, یہ فروغ دین ہے یعنی فروغ اسلام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام کو فروغ ہوتا رہا غوث اعظم دستگیر کے ذریعے, خواجہ غریب نواز کے ذریعے سرزمین ہندوستان میں فروغ اسلام ہوا ہے, جسے آپ ایک ایک لفظ کے ساتھ جانتے ہیں. مخدوم کچھوچا کے ذریعے ہزاروں ہزار کی تعداد میں فروغ اسلام یعنی لوگوں کے داخلے ہوئے ہیں. جن کے داخلے ہو چکے ان داخلہ شد ایمان والوں کو اسلام کی پوری ہسٹری جاننی ہوگی اور اس کے تعلق سے پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ذرا سا دیکھیں کہ یہ دین کیا ہے. ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ نماز دین ہے, یہ روزہ دین ہے, یہ حج دین ہے, یہ زکات دین ہے. ایمان والوں یہ مکمل دین نہیں ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا رب نے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ پورا دین نہیں ہے. سوچئے گا اور غور و فکر کے ساتھ میں سوچئے گا. ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن بیچ چوراہے پہ شراب پیتا ہے, آپ خود اسے کیسا مومن اور کیسا مسلم کہیں گے؟ ایک بندہ ایمان والا تو ہے, نماز والا تو ہے, روزے والا تو ہے, حج بھی کرتا ہے, مدرسوں کو زکات بھی دیتا ہے, لیکن دن بھر جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, سود کھاتا ہے, حرام بازی کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, والدین کی عزت و عظمت نہیں کرتا, بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا. آپ بتائیں اس کو کیسا مسلم آپ تصور کریں گے؟
कैसा मुस्लिम आप उसे तसव्वुर करेंगे? आप जरा सा देखते चले जाइए, क्या हम उस कमी के खून में खुद मुब्तला है या नहीं है, जो हमारी जिंदगियों में रोजमर्रा के हालात में हम गुजार रहे हैं। इस्लाम के कानून याद रखिएगा, दीन के कानून अगर एक तरफ हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी का दर्स देते हैं, तो दीन का कानून हमें हुकूकुल इबाद भी सिखाते हैं। दीन के कवानीन हमें क्या सिखाते हैं? आप जानते हैं, ये इस्लाम है, ये दीन है, ये दीन फितरत है, ये इंसानी फितरत के करीब दीन है। और दीन इतना आसान है कि खुद रब फरमाता है कि दीन आसान है, शर्त ये है कि उस पर अमल का जज्बा पैदा करो। दीन आसान है, ये दीन मुश्किल नहीं है जिसके लिए आप सोचो कि हम इस पर अमल नहीं कर सकते। याद रखना, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये फराइज़, ये हुकूकुल्लाह है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक हैं। कुछ वो हुकूक हैं जिन्हें हुकूकुर रसूल कहा गया है, उन पर भी अमल करना होगा, वो भी दीन का हिस्सा है। कुछ हुकूक वो हैं जिन्हें हुकूक सहाबा कहा गया है, उनके बारे में कैसा अकीदा रखना है और हमारी जिंदगी का अमल उनके ताल्लुक से कैसा होना चाहिए, ये भी दीन में दाखिल है। अपने माँ बाप के साथ हमें कैसा सलूक करना है, ये भी दीन में दाखिल है। अपने पड़ोसी के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, ये भी दीन में दाखिल है। हम बहन और भाइयों के साथ कैसा सलूक करें, ये भी दीन का एक बात है। और अगर आप दीन को देखना चाहें तो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, ये ऐसा मुकम्मल दीन है जो चलने का ढंग भी सिखाता है, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, कपड़े पहनने का, खाने का, पीने का। हद है कि अगर आप रफ़े हाजत के लिए जाते हैं तो पेशाब करने का भी कानून है, इस्तिंजा करने का भी कानून है, अंदर जाने के लिए भी दुआ है, बाहर आने के लिए भी दुआ है। ये इस्लामी कानून है, ये दीन है। दीन रास्ता चल रहे हैं आप तो रास्ते का हक अदा करें, कहीं बैठे हैं आप तो उस मजलिस का हक अदा करें, किसी घर में हैं आप उस घर का हक अदा करें, आप सफर में हैं तो सफर का हक अदा करें। ये इस्लाम है, ऐसा मुकम्मल दीन है जिसने जिंदगी के किसी शोबे को तिश्ना छोड़ा ही नहीं है। हर जगह कानून है और जानने वाले जानते हैं, कोई खड़े होकर के पानी पी रहा हो तो आप उसे सुन्नत की तालीम दे रहे होते हैं, कोई लेट के खाना खा रहा हो तो आप उसे खाने का अदब बताते हैं, कोई बेतरतीबी से खाना बिखेर के खा रहा हो तो आप उसे खाने का सबक सिखाते हैं, कोई रास्ते में इस अंदाज से चल रहा हो तो चलने का तरीका इस्लाम ने नहीं बताया तो आप उसे चलने का ढंग बताते हैं। ये इस्लाम है जो हमें हर कदम पर संभाला देता है और चलने का एक तरीका बताता है, चलने का एक तरीका बताता है। बीवी का हक क्या है ये आपको जानना होगा, माँ के बाप के हुकूक क्या है ये आपको पता करना होगा, पड़ोसी के हुकूक क्या है ये आपको जानना होगा। इसी को शरीयत की जबान में हुकूकुल्लाह कहा, हुकूकुल रसूल कहा, हुकूक वालिदैन कहा, हुकूक ज़ौजा कहा, हुकूक जार कहा, हुकूकुल इबाद हुकूकुल इबाद कहा। आप जरा सा देखें ये हुकूकुल इबाद क्या है। हम अपने भाई की परवाह नहीं करते, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम पड़ोसी का ख्याल नहीं करते, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने माँ बहनों, अपने भाई और बहनों के साथ वो सलूक नहीं करते जिसका हुक्म हमें शरीयत ने दिया होता है। हम अपने मुल्की भाइयों के साथ वो तर्ज़े अमल नहीं अपनाते जो तालीम हमारे नबी करीम ने दिया था, जिसपे बुजुर्गों ने चल करके दिखाया था। इस्लाम ऐसा दीन है कि जब कोई मुस्लिम इस्लाम के साथे में ढलकर जिंदगी गुजारता है तो उसे देख कर इस्लाम में दाखिला होता है, उसे देख करके दाखिला होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत, हमने तर्ज़े जिंदगी बदल दी है, हमने तर्ज़े जिंदगी बदल दी है। नमाज जो फराइज में है, रोजा जो फराइज में है, हज जो फराइज में है, ज़कात जो फर्ज है, फर्ज ऐन है, हम उस पर अमल नहीं कर पाते तो ये जिंदगी की वो राह है जिसमें हर कदम पर शरीयत की तरफ से गाइडलाइन है। हम उसका पास और लिहाज कब करेंगे?
सोचिए हम उसका पासो लिहाज कब करेंगे? जो गाइडलाइन हमें हमारे नबी ने बताई है, अहादीस उठाइए, फिक्र की किताबें उठाइए, मसाइल उठाइए, आपका अखलाक देखा जाएगा, आपका किरदार देखा जाएगा, आपके जिंदगी का अतबार देखा जाएगा, आपकी सुबह देखी जाएगी, आपकी शाम देखी जाएगी, आपकी खलवत वाली जिंदगी देखी जाएगी, आपकी जलवत वाली जिंदगी देखी जाएगी। कोई ऐसा शोबा जिंदगी का नहीं है जिसमें शरीयत का कानून नहीं है, जिसमें शरीयत का कानून नहीं है हमारे और आपके लिए। इस्लाम दीन है। इस्लाम क्या है? दीन है। अच्छा देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बड़े अच्छे अंदाज से हम ईमान वालों को मुतनब्बे किया और इरशाद फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। दावा है ईमान वाला होने का, दावा है मुसलमानी का कि हम मुसलमान हैं। रब्बे करीम फरमाता है अगर ये दावा है तो फिर पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और ये ऐलान उनके लिए नहीं है जिनका अभी दाखिला नहीं हुआ है, ये कानून उनके लिए है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो दाखिला ले चुके हैं, जो दाखिला ले चुके हैं। ये कानून उनके लिए है, इसलिए कि उदखुलू से पहले रब्बे करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ऐ ईमान वालों, जब ईमान का दावा है तो इस्लाम में पूरे पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। कुछ करते हो, कुछ छोड़ते हो और फिर कहते हो कि वक्त इजाजत नहीं देता, हालात इजाजत नहीं देते। कितनी बेराह रवि है हमारी जिंदगी में। शादी का मौका देखें तो बेराह रवि, हमारे घरों में कोई खुशी का माहौल हो तो बेराह रवि, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे हो तो बेराह रवि, हम अपने जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हो तो बेराह रवि, हमारा सुलूक पड़ोसियों के साथ बेराह रवि के साथ है, दीन के उस कानून के साथ नहीं है जो पड़ोसी को भी मुतासिर कर दे। कब मुतासिर होगा आपका पड़ोसी? जब आप इस्लाम के साचे में ढल जाइए। आपका किरदार पुकारेगा ये मोमिन है, आपका किरदार पुकारेगा ये मुस्लिम है, आपका किरदार पुकारेगा, आपका अखलाक पुकारेगा, आपके जिंदगी का किरदार आवाज देगी, देखो ये है ईमान वाला। एक बात बताइए, दीन था, दीन है, दीन रहेगा। बोलिए ना, दीन था और दीन है, और दीन किताबों में है, कुरान में है, हदीस में है, फिक्र की किताबों में है, अखलाक और किरदार पर लिखी जाने वाली किताबों में है, बेमिसाल बेशुमार किताबों में दीन है। और दीन का एक एक शोसा और गोशा महफूज है, मौजूद है। लेकिन अमल के साचे में वो कब ढलेगा? अमल के साचे में वो कब ढलेगा? मसलन नमाज दीन है? कोई नमाजी ना हो? बोलिए, कोई उसका अदा करने वाला, वो जो उसकी हयात है, अल्लाहु अकबर, क्या कौमा, जलसा, कादा, नमाज के जो अरकान है, उस दीन को बाकी रखने के लिए दीनदार चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? बोलिए क्या चाहिए? दीनदार चाहिए। शराफत है, लेकिन उसके इजहार के लिए शरीफ इंसान चाहिए। क्या बोलते हैं आप अपने माशरे में? किसी बंदे ने कहीं शराफत का सबूत दिया हो तो आपकी जबान कहती है अभी शराफत मरी नहीं है, अभी दुनिया में शराफत जिंदा है। वो मरी कब थी? वो पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। लेकिन एक बंदा खड़ा हुआ जिसने शराफत को अमली जाना पहनाकर जमाने वालों के सामने ऐसा किरदार पेश किया कि जबाने कहने लगी अभी शराफत जिंदा है। बोले ना, अभी शराफत जिंदा है। ये तो शराफत है। शरीफ चाहिए, नमाज है, नमाजी चाहिए, रोजा है, रोजेदार चाहिए, हज है, अदा करने वाला हाजी चाहिए,
ज़कात है, देने वाला सखी चाहिए। सुन्नत रसूल है, उस पर चलने वाला सुन्नी चाहिए। सुन के सुन हो जाने वाला सुन्नी नहीं चाहिए, सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला सुन्नी चाहिए। पानी पिए तो सुन्नत महबूब के मुताबिक, रास्ता चले तो सुन्नत महबूब के मुताबिक, किरदार पेश करे तो सुन्नत महबूब के मुताबिक। ये दीन है आपका, जिसे रब ने महबूब पर मुकम्मल कर दिया। ये दीन है आपका। कैसे बैठ रहा है? फरोगे दीन करना है, फरोगे इस्लाम करना है। तो जब आप मुस्लिम हैं तो मुकम्मल मुस्लिम बन जाइए। इस्लाम के कवानीन पर आप अपने आप को ढालिए, जिसे कहते हैं सुन्नत के पैकर में ढल जाइए। आपका पड़ोसी पुकारेगा, इस्लाम आफाकी दीन है। आपका साथी पुकारेगा, इस्लाम आफाकी दीन है। इसलिए कि इस्लाम ऐसी फितरत इंसानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई है। ये वो दीन है जिसे दीन फितरत कहा जाता है। ये फितरत के करीब है दीन। ये दीन फितरत के मुताबिक है दीन। शरीयत इस्लामिया पर आप अमल करें, उससे फरोगे इस्लाम होगा। वो कवानीन, वो ज़ाब्ते, वो जिंदगी गुजारने के तरीके जो अल्लाह के महबूब ने बताए हैं, जो दीन है और दीन का हिस्सा है। याद रखिए, दीन में इबादत, बहुत से लोग हैं जो इबादत तक तो रहते हैं लेकिन मुआमिलात के मसाले में वो जीरो नजर आते हैं। हालांकि मुआमिलात भी दीन का अटूट हिस्सा है। मुआमिलात दीन का अटूट हिस्सा है ये, और खसारा कहीं नहीं। याद रखिएगा, रब्बे करीम का वादा है, अमल मुख्तसर हो, छोटी हो, बड़ी हो, जिस पर आप अमल कर रहे हैं वो काम छोटा हो बड़ा हो, तुम्हारे करीब रब की तरफ से, करीब रसूल के सदके में अज्र मुकर्रर है, सवाब मुकर्रर है। पानी पियो तो भी सवाब है सुन्नत के मुताबिक, रास्ता चलो तो भी सवाब है सुन्नत के मुताबिक, पड़ोसियों के साथ सुलूक करो तो भी सवाब है सुन्नत के मुताबिक, खाओ और खिलाओ उसमें भी सवाब है। शर्त ये है कि वो सुन्नत के मुताबिक, वो सुन्नत के मुताबिक हो। आप जब सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो याद रखें, आपका दीन आपकी अमली जिंदगी में कामिल होगा। दीन तो कामिल है लेकिन हमारी अमली जिंदगी में इतना नाकिस है, इतना नाकिस है कि हमने सिवाय चंद बातों के दीन की सारी बातों को अपनी अमली जिंदगी से बाहर रखा हुआ है, अपनी अमली जिंदगी से बाहर रखा हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फरोग इस्लाम ये है कि हम दीन पर अमल करें, दीन के कवानीन पर अमल करें, और इस अमल के लिए इल्म पहले चाहिए। बोलिए हमें पता नहीं है तो हम दीन पे अमल कर पाएंगे? नहीं। ये इदारे इसीलिए दीन का दर्स देते हैं, इसीलिए दीन पढ़ाते हैं। वहां पढ़ने वाले को तालिबे इल्म दीन कहा जाता है, इसलिए कि वो दीन इस्लाम का इल्म सीख रहा होता है। याद रखिए, एक ही घर है, एक ही खानदान है, एक ही खून है, एक ही नस्ल है, एक ही तरह के दो बच्चे हों, एक को असरी उलूम के लिए भेजिए, एक को दीनी उलूम के लिए भेजिए। जब ये दोनों पढ़ करके गांव में लौटेंगे तो एक झुक जाएगा, एक अकड़ जाएगा। ये इल्मे दीन जो दीन इस्लाम है ये झुकाएगा। माँ के सामने, बाप के सामने, बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने ये दीन है। इसलिए कि दीन हासिल करने वाला अपने असातिज़ा पर भी नजर रखता है, अपने नबी पर भी नजर रखता है, अपने खुदा पर भी नजर रखता है। अहकाम शरा के मुताबिक वो एक पहलू को नजर में रखता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और जो लोग इसकी परवाह नहीं करते या उनके पास इल्म नहीं है, वो इसके ताल्लुक से सोच तक नहीं पाते।
تو یہ جو ادارے ہیں یہ اسلام کا وہ مقرر قانون جسے علم دین کہتے ہیں، یہ اسی کو عام کرتا ہے، اسی کو شائع کرتا ہے، اسی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو جھکنا سکھاتا ہے، دین کے مکمل دستور پر چلنا سکھاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں کہ ہمارا رب ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ پر ہمارا رب ہمیں مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جب قدم اٹھائیں یا جب آنکھ کھولیں تو شریعت کا قانون ہماری نظر کے سامنے ہو، انشاءاللہ آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔